دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک جنت کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام یعنی جگہ تیار کر کے رکھا ہے، اس کا نام جنت ہے۔ جنت میں ہر قسم کی راحت، خوشی اور سکھ کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے سوادشٹ اور مزیدار پھل فروٹس کے ہرے بھرے اور گھنے سائے دار درختوں کے باغیچے ہیں۔ ان باغیچوں میں میٹھا پانی، پاک و صاف دودھ، بہت ہی اچھا شہد اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ طرح طرح کے بہترین کھانے اور قسم قسم کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہائی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت، اس کے اوپر چمکدار مخمل اور گدے بچھے ہوئے ہیں۔ عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتوں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی بہت ساری راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنے انمول اور اس طرح بے مثال ہیں کہ نہ کبھی کسی کی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں گے، مگر ان کو نہ پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ کی ضرورت ہوگی۔ نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ہے کہاں پر؟ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنت کتنے قسم کا ہے؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت الماوا، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے بیچ ایک 100 سال کا لمبا راستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اوپری درجوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے پورب یا پشچم میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے گیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں چوکھٹ کے بیچ 40 سال کا راستہ ہے، مگر جب جنتی لوگ داخل ہونے لگیں گے تو ان گیٹوں پر زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے چھوٹی لگنے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتوں پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر پتے کی چوڑائی پورب سے پشچم تک کے برابر ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کی ٹہنیاں سونے کے ہیں
जन्नत के महलों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की है। इसका गारा बहुत ही खुशबूदार मुश्क है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत हैं और उसके धूल जाफरान है। ये भी मरवी है कि कुछ महलें नूर की और कुछ लाल याकूत की, जो कि एक कीमती पत्थर है, और कुछ ज़ुमुर्द की हैं। जन्नत की नहरें और हौज कौसर, जन्नत में मीठा पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी ज़िंदगी मिलेगी कि फिर उनको दोबारा मौत नहीं आएगी, और जब दूध की नहर में से दूध पिएंगे तो उनके बदन में ऐसी ताकत पैदा होगी कि फिर कमज़ोरी ना होगी, और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि दोबारा वो बीमार ना होंगे, और जब शराब की नहर में से पिएंगे तो उन्हें ऐसी खुशी हासिल होगी कि दोबारा कभी गमगीन ना होंगे। मेरे दोस्तों, ये चारों नहरें एक हौज में गिर रही हैं जिसका नाम हौज कौसर है। सुभान अल्लाह, यही हौज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो हौज कौसर है जो भी जन्नत के अंदर है, लेकिन क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा, जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस हौज से अपने उम्मत को पिलाएंगे। इन चारों नहरों के अलावा जन्नत में दूसरे चश्मे हैं जिसके नाम ये हैं काफूर, जंजील, सलसबील, रहीक, तस्नीम। हर जन्नती चाहे वो बचपन में मरा हो या बूढ़ा होकर वफात पाई हो, हमेशा जन्नत में उसकी उम्र 30 साल की होगी। न उससे कभी ज़्यादा बढ़ेगी और न कभी कम होगी। वो हमेशा हमेशा उसी तरह जवान होते हुए आराम और राहत की ज़िंदगी बसर करता रहेगा। जन्नतियों की बीवियां और खुद्दाम। छोटे दर्जे के जन्नती को 80,000 खादिम और 72 बीवियां मिलेंगी, और उसके लिए मोती और याकूत का इतना लंबा चौड़ा खेमा गाड़ा जाएगा जितना कि जाबिया और सना के 2 शहरों के बीच फासला है। जन्नत में हूरों का जलसा होगा, जिसमें हूरें इस मजमून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फना ना होंगे, हम चैन में रहने वालियां हैं, हम कभी गमगीन नहीं होंगे, हम खुश रहने वालियां हैं तो हम कभी नाराज़ ना हुआ करेंगी। मुबारक बात है उनके लिए जो हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। हर जुमा के दिन जन्नत में एक बाजार लगा करेगा, उसमें उत्तरी हवा होगी जो जन्नतियों के चेहरों और कपड़ों पर लगेगी तो उनके हुस्न जमाल में निखार पैदा होगा। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, और जब वो बाजार से पलटकर अपने घर जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि तुम तो खुदा की कसम हुस्न जमाल में बहुत बढ़ गए हो। तो ये लोग कहेंगे हमारे पीछे तुम लोगों का हुस्न जमाल भी बहुत बढ़ गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला का एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ऐ जन्नत के लोगों, अभी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला का एक और वादा बाकी है। फिर एकदम अल्लाह तबारक व ताला अपने पर्दे को दूर फरमा देगा और जन्नती लोग अल्लाह पाक का दीदार कर लेंगे। सुभान अल्लाह, जन्नतियों को इससे ज़्यादा जन्नत की कोई नेमत प्यारी ना होगी। अल्लाह ताला का दीदार जन्नत में तमाम नेमतों से बढ़कर और एक खूबसूरत नेमत है। मेरे दोस्तों, इस तरह बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हज़रत ज़रीर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 14वीं की रात की चांद की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, तुम लोग बहुत जल्द क़यामत के दिन अपने रब्बे जुलजलाल को देखोगे। यानी जिस तरह चांद को देखने में कोई किसी के लिए पर्दा यानी आड़ नहीं बनता, बिल्कुल उसी तरह तुम लोग अपने रब्बे जुलजलाल को देखोगे। तो अगर तुम लोगों से हो सके तो नमाज फजर और नमाज असर कभी मत छोड़ना। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाते हुए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत की नेमतों से सरफराज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों,
वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ के लिए